शुभ सकाळ पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर कहिबी कथाटी कविता विषय पढ़ा। यही कवितार कवि हेउछंती कुंतला कुमारी सावत। कुंतला कुमारी सावत 1900 मसीह जन्मग्रहण करी 1938 मसीह देहत्याग करथिले। नारी कवि कुंतला कुमारी सावत एकाधारे थिले जणे कवि, औपन्यासिका और शिशु साहित्यिका। ओडिया साहित्य रे से उत्कल भारती नाम रे सम्मानिता थिले। स्वल्प जीवन काल मध्य से भगवत प्रेम और प्रकृति प्रीतिर पराकाष्ठा प्रदर्शन करि जाइछंती। राज्य रे नारी शिक्षा प्रति व्यक्ति और समाज उदासीन थिला बेले से चिकित्सा क्षेत्र रे शिक्षा प्राप्त होई बहु सुनामर अधिकारी होइथिले। आह्वान, अंजलि, अर्चना, स्फुलिंग प्रभृति कविता ग्रंथ, नतुंडी, कालीबहू और परसमणि परि उपन्यास एही कविंक सारस्वत प्रतिभार परिचय प्रदान करे। जानिछु कि गंठी धन निर्मल तू ही सरगत ताटी सरगर झरा फूल हस भास तोर कौतुक बाबू हस भास तोर कौतुक बाबू कि मधुर कि डौल कि मधुर कि डौल सरगर झरा फूल सरगर झरा फूल। एबे कवितार पृष्ठभूमि कहिबी कथाटी कविताटी शिशुमानंक उद्देश्य रे रचित। कविताटी रे कविंक स्वदेश प्रीति प्रतिफलित होइछि। कविताटी रे जणे आदर्श माँ निज पुत्र को ओडिया जातिर गौरव विषय स्मरण कराई भविष्यतर सुयोग्य दायाद रूपे गढ़ी तोलिबाकू प्रयास करिछि। मातृभूमिर सम्मान रक्षा जे परम कर्तव्य एही वार्ता प्रदान करी कवि छात्र छात्री मानंक मनरे जातीयता बोध उद्रेक करिबाकू कविता माध्यम रे आह्वान करिसंती। एबे कवितार सार कथा कवि कुंतला कुमारी निजकू माँ भूमिकार रखी भविष्यत वंशधर संतान को सुयोग्य दायाद करी गढ़िबाकू प्रयास करिसंती। ओडिया माने निज पूर्व पुरुषंक कथा भूली जिबाकू बसिलेनी। तेणु कवि लिखिसंती আজি বাপ তোতে কহিবি কথাটি শুনিবু তু দেই মন কাহাকু মর তু কাহাকু মণি জানিছু কি গন্ধি ধন নির্মল তুহি সরগত রাটি সরগর ঝরা ফুল हस भास तोर कौतुक बाबू हस भास तोर कौतुक बाबू कि मधुर कि डौल कि मधुर कि डौल कि मधुर कि डौल कि मधुर कि डौल। आखि दुटी तोर आनंद उज्ज्वल चंचलता प्रति अंगे लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे तुणी माटी घेनी कि सुंदर तुही गढ़ी बसु केते जाति पशु पक्षी जीव देवता देउल पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती संगे संगे हर्षे माती गरीब सुकेते जाति गरीब सुकेते जाति। कवि पूर्व पुरुषंक अमर कीर्तिराजी स्मरण कराई सेमानंक मनरे मातृभूमि और मातृभाषा प्रति प्रीति जाग्रत कराइछंती। शिशुर मन निर्मल हृदय कोमल तार आखिरे चंचल तार चाहाणी तार कथा और हसरु सते कि अमृत झरी पड़े। छोट पिलांक बाल सुलभ चपलता कविंक मनरे आनंद भरी देइछि। तेणु ता आगरे अतीत उत्कलर उज्ज्वल इतिहास वर्णना करी ता मनरे जातीय चेतना जाग्रत कराइबाकू से इच्छा करिसंती। सांगसाथी मेलरे
ଧୂଳି ମାଟିରେ ଶିଶୁ ଗଢ଼ି ବସେ ତା'ର ଖେଳ ଘର। ତା ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମାଟିରେ ଗଢ଼େ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ଦେଉଳର ପ୍ରତିକୃତି। କବି ସେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ତା ଆଗରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମହିମା ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି ମା'ର ଭୂମିକା ନେଇ। କବି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ କି କାନେ, ବାପ ଗୋଷି ବାପ କଥା, କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ଜୀବ ଚେତା, ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଥିଲା ମହିମାମୟ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧଭରା କର୍ମକୁଶଳତା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଜି ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ ଅପୂର୍ବ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ କଳାକୌଶଳ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯାଜପୁରର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ରଣକୌଶଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା। ବଳ, ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱରେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଐରବଂଶ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କାଞ୍ଚି ବିଜେତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, କେଶରୀ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଦିଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କୋଣାର୍କ ମଧାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ, କୁଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଦକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ, ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି, ଅପରୂପ ମନୋହର, ଅପରୂପ ମନୋହର, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର। କଳା ସହ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧାଦି ପାଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଗରିମା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମାଟିର ମହାକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆଦି କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କଳା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମଭାବନା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର, ମଉଡ଼ ମଣିର ଜାତି, ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀର ଖାରବେଳ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯଯାତି, ମହାମହାରାଜା ମହାମହାରଥୀ, ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ, କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ, ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ, ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ।
ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜିର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। ନିଜକୁ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ କବୟିତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ହୃଦୟରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କବିତାଟି ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବାହକ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବର ଗାଥା ବହନ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା, ନୀତି ମନେ ମନେ ଗଣି ହେଉଥା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାରଳାଦି କବି କୂଳ, ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ, ଏକଥା ମନୁ